Good morning, students. In the last class, we discussed about law of supply, the factors determining supply and market supply. Today, we are going to discuss about changes in supply. There are two types of changes in supply. First one is movement along the supply curve. Changes in supply due to change in price is known as movement along the supply curve. Expansion and contraction of supply. When the price increases, supply increases. When the price decreases, supply decreases. This is known as expansion and contraction of supply. The next type of change in supply is known as shift of supply curve. Changes in non-price factors brings changes in supply. That is known as shift of supply curve or increase and decrease in supply curve. This is due to factors other than price like technology, unit tax, ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് എക്സെട്ര. രണ്ട് തരത്തിലാണ് സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുന്നു. അതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയുന്നു. അതിനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തരം ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. സപ്ലൈ കൂടുന്നു, അതുപോലെ കുറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല, മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വരുന്നു, അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ടാക്സിൽ മാറ്റം വരുന്നു, ഇൻപുട്ട് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് സപ്ലൈക്കുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കുറയുക. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുന്നു. ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു, യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് കുറയ്ക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ്, ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കുറയുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി സപ്ലൈ എപ്പോഴാണ് കുറയുക? ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കൂടുക, അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് കൂടുക, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്വേഴ്സ് ചേഞ്ച് വരിക. അത്ര നല്ലൊരു ചേഞ്ച് അല്ലാതെ മറ്റു ചേഞ്ച്, അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ സപ്ലൈ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദി സപ്ലൈ കർവ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ. ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ. We already studied about elasticity of demand. Likewise, now we are going to study about price elasticity of supply. What do you mean by price elasticity of supply? The responsiveness of supply to change in price is known as price elasticity of supply. There are 5 degrees of price elasticity of supply. The first degree is perfectly elastic supply. Change in price leads to infinite change in supply. That is perfectly elastic supply. The value of elasticity is equal to alpha. The shape of supply curve is horizontal straight line parallel to OX axis. The second type of elasticity is perfectly inelastic supply.
whatever be the change in price, there is no change in supply. Quantity supplied remains constant. The shape of supply curve is horizontal straight line parallel to OY axis. The value of elasticity is equal to 0. The third degree of elasticity is elastic supply. Elastic supply means the change in supply is greater than the change in price. That is known as elastic supply. The elasticity, the value of elasticity is greater than 1. Then the fourth type of elasticity is inelastic demand. Inelastic demand means the change in price is greater than change in supply. That is, the value of elasticity is less than 1. The last degree of elasticity is unitary elastic supply. The change in supply is equal to change in price. 10% change in price leads to 10% change in supply. That is known as unitary elastic supply. The value of elasticity is equal to 1. 5 തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണുള്ളത്. വിലയിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആൽഫ. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു OX ആക്സിസ്. OX ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ കർവാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ കർവിന് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ തരം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. വിലയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നാലും സപ്ലൈക്ക് യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കുന്നു, സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത്തരം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. Y ആക്സിസിന്, OY ആക്സിസിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഈ സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. മൂന്നാമത്തെ തരം ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. വിലയിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം, ഒരു ചെറിയതായിട്ട് വില വർദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും സപ്ലൈ അതിൽ കൂടുതൽ 5% വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സപ്ലൈ 10% വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. വിലയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായി സപ്ലൈയിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്, 1ൽ കൂടുതലാണ്. നാലാമത്തെ തരമാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. 10% വിലയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ 5% മാത്രമാണ് സപ്ലൈയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. അതിനെയാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ദ ലാസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്. 10% ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു 10% ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ. വിലയിൽ 10% മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ, അതേ പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നെ സപ്ലൈയിലും മാറ്റം വരുന്നു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ മൂല്യം 1 ആണ്. ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 5 degrees of elasticity of supply. Next topic is measurement of elasticity. There are mainly 2 methods to measure elasticity of supply. The first method is percentage method. Percentage method means we measure elasticity by looking the percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. We can write this in equation form like delta Q by delta P into P by Q. Delta Q means change in quantity supplied divided by change in price multiplied by original price divided by original quantity.
This is known as percentage method. The second method is geometric method. In geometric method, we measure elasticity by drawing a straight line supply curve. There are three types of elasticity. The first type is extended supply curve intersect x-axis at the negative range showing elastic supply. Extended supply curve intersect x-axis at the negative range showing elastic supply curve. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ ജോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാമതായിട്ട് സപ്ലൈ കർവ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സപ്ലൈ കർവ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഭാഗത്ത്? നെഗറ്റീവ് പോർഷനിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോർഷനിൽ സപ്ലൈ കർവ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സപ്ലൈ കർവ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. The second type is extended supply curve intersect the x-axis at the positive range showing inelastic supply. Straight line supply curve x-axisൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റേഞ്ചിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. The third type is extended supply curve passes through the origin shows unitary elastic supply. Straight line supply curve ഒറിജിനിൽ കൂടെ 0 OXO എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ 3 തരത്തിൽ ഉള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ജോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാമതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സപ്ലൈ കർവ് OX ആക്സിസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നെഗറ്റീവ് പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. Second type is the extended supply curve intersect x-axis at the positive point. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ. വാല്യൂ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. The third type is the supply curve, the straight line supply curve passes through the origin. Then we get unitary elastic supply. Dear students, we can conclude the class. Today we discuss about different changes that occur in supply. There are mainly 2 types of changes: movement along the supply curve and shifts of supply curve. Movement along the supply curve is due to change in price. Then shift of supply curve occur due to change in factors other than price. Then degrees of elasticity of supply. There are 5 degrees of elasticity. Then we studied about the measurement of elasticity, 2 types of measurement, percentage method and geometric method. By this we finish our 4th chapter. In the next class we can start our chapter money and banking in macroeconomics. Thank you.